आदाब। मेरा नाम खालिद हुसैन है और मैं उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में अफ़साने लिखता हूँ। मैं पुराने ज़माने का एक अदीब हूँ और हम लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से इल्म हासिल किया और कोशिश की कि जो हमने पढ़ा उसको जहन में रखते हुए जो पुराने असातिज़ा, पुराने लिखने वालों के असलूब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की। और 1970 से लेकर आज तक मैंने अपने अफसानवी सफ़र में 5 पंजाबी में अफसानवी मजमूए दिए और 3 उर्दू में। इसके अलावा दीगर कुतुब भी लिखी, लेकिन ज़्यादा जो शोहरत अल्लाह ताला की तरफ से मिली वो एक अफसाना निगार की हैसियत से मिली। हमारे वक्त में तो किताबों के बगैर काम चल ही नहीं सकता था, लेकिन साइंसी तरक्की और साइंसी इजादात ने आज अदब को इतने नज़दीक कर दिया है कि आप अपने बेडरूम में बैठ के, अपने बिस्तर पे बैठ के ई बुक के ज़रिए या दीगर जो हमें दस्तयाब हैं सहूलतें, उनकी बदौलत आज हम अदब जो है बगैर किताबों के भी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक और जो नया इजाफ़ा हुआ है वो है वीडियो बुक्स का। और ये जब मेरे अज़ीज़ सैयद हामिद बुखारी ने मुझे इससे मुतल्लिक़ बताया और कुछ वीडियोस दिखाए अदीबों के जिनको उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो ये बहुत अच्छा तजुर्बा था कि अगर आप स्क्रिप्ट को नहीं भी जानते हैं तब भी आप सुन के और ख़ास तौर पे अदीब या अफसाना निगार या शायर के मुंह से उसका कलाम, उसकी तहरीर सुन के आप उसके बारे में, उसकी जो है तख्लीक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी आप में और उसमें जो दूरी थी वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों रूबरू होंगे एक दूसरे के, जब आपके सामने वो शख्स अपना कलाम, अपनी कोई तहरीर, अपनी कोई लिखत जो है वो पढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। इसके लिए मैं सैयद हामिद बुखारी को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने यहाँ कश्मीर में, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में उन्होंने इसको शुरू किया। और इस वक्त वो इसके अलावा जो उन्होंने कश्मीरी ज़बान में जो उन्होंने ये जो कोर्स शुरू किया ऑनलाइन का, ये भी एक काबिल तारीफ़ कदम है। उर्दू के तर्जुमे का कोर्स और इसमें जर्नी ऑफ फ़िलासफ़र्स पे वो जो काम कर रहे हैं, मसनवी मौला रूम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी है और वो उससे मुतल्लिक़ आपसे रूबरू होते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। ख़ास तौर पे हमारे कश्मीर के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र और सूफ़ी बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह कि जो उन्होंने जो दुरूदुल फरीदैन लिखा था, मुरीदैन लिखा था, वो जो वजीफ़ा उन्होंने जो लिखा था उसका वो तर्जुमा अंग्रेज़ी में जो आप तक पहुंचा रहे हैं, एक काबिल दाद ये उनके काम हैं, इनको सराहना चाहिए। और ये नौजवान जो हमारी आज की नस्ल के नौजवान जो हैं, ये अगर सिर्फ आज के जो दौर की जो दीगर जो सहूलियात हैं उनको एक तरफ करते हुए अदब, फ़लसफ़े और मज़हब और ये जो तरीक़त है और जो हमारे यहाँ मतलब इश्क़ इलाही है, इन चीज़ों की तरफ जो ये माइल है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज का नौजवान जो है वो दुनियावी जो है ये जो चमकदार चीज़ें जो हैं
इनको बाला ताक रख कर जो हकीकी दुनिया के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ रहे हैं, इश्क़ इलाही के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ रहे हैं, सूफ़ीज़म के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज उनकी ही ये तहरीक पे उनके काम को देखकर मुझे भी ये मेरे अंदर भी ये बात जो है ये बैठ गई और जागी, ये एक तहरीक कि मैं भी अपने अफसाने जो हैं वो वीडियो बुक के ज़रिए आप तक पहुंचाऊं। इसके लिए ये है कि इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो सैयद हामिद बुखारी के पास रहेंगे और उनकी इजाज़त के बगैर वो कोई भी जो है वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा इस वीडियो को। तो उनका जो ईमेल एड्रेस है वो है बुखारी हमीद 786@gmail.com। ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको मेरा कोई अफसाना या मेरी कोई तहरीर आपको पसंद आए तो वो आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं इस ईमेल के ज़रिए। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर पंजाबी का अफसाना नगार हूँ और मेरे अफसाने जो हैं तकरीबन मुल्क की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके पंजाबी डिपार्टमेंट्स में उनके जो कोर्सेज़ हैं, उनके जो सिलेबस है उसमें लगी हुई हैं, और 7-8 तो एमफिल हो चुके हैं, 2 PhDs हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस ज़बान ने मुझे शोहरत बख्शी, जिस ज़बान ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, जिस ज़बान की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, मैं अपना जो शुरुआत है जो अपने लिखने को मैं अपनी मादरी ज़बान जो है मेरी पंजाबी उससे शुरू करूं। और मैंने 2013 में अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी माटी कुदम करेंदी यार, ये बुल्ले शाह की एक काफ़ी है, जिस माटी ते बोती माटी तिस माटी हनकार माटी कुदम करेंदी यार। ये जो मिट्टी है ये इंसान का एक एक कदम जो है वो उछल कूद कराती है और सारी ज़िंदगी वो इसी उछल कूद में रहता है, अल्टीमेटली इसी मिट्टी में समा जाता है। तो उसी काफ़ी से ये मैंने अनुमान लिया माटी कुदम करेंदी यार। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इसे सुनिएगा। इसके बाद मैं अपने अफसाने जो है वो मैं आपको वो बयान करूंगा अपनी ज़बान में। शुक्रिया। ये जो मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी है माटी कुदम करेंदी यार, इसका जो पहला चैप्टर है इसका नाम है आग दी नदी दे तारू, यानी आग की नदी के तैराक। आग दी नदी दे तारू मशहूर अदीब। इससे पहले कि ये मैं चैप्टर पढ़ूँ मैं ये बताऊँगा आपको कि जो ऑटोबायोग्राफ़ी लिखने का जो अंदाज़ है हर शख्स ने अलग अलग तो नहीं, एक ही तरीके से ये है कि मैं बहुत उसमें है। मैं इसलिए है कि भाई मैंने ये किया अपनी ज़ात से, अपने काम से, अपने हालात से वो लोगों को वाकफियत पहुंचाता है। मुझे ये अंदाज़ जो था, ये बयान जो था, ये बयानी अंदाज़ मुझे कुछ ये रवायती सा दिखाई दिया, तो मैंने इसको बिल्कुल चेंज करके नए अंदाज़ में लिखा। और शायद पंजाबी वाले तो इस बात को तस्लीम कर गए कि पंजाबी में ये पहली बार हुआ है। मैं जानता हूँ कि शायद उर्दू में भी इस अंदाज़ को अभी तक नहीं अपनाया गया और ना ही हिंदी में। तो बहरहाल ये जिस अंदाज़ में मैंने ये अपनी आप बीती लिखी है, आप भी इसको सुनिए। और ये पहला जो चैप्टर है आग दी नदी दे तारू, ये पंजाबी में सुनिए। मशहूर अदीब, कहानीकार, पत्रकार ते यारां दा यार खालिद हुसैन, जिसने जम्मू कश्मीर तो अड भारत ते पाकिस्तान में अपनी कहानियां राही एक नवेकला थां बनाया सी, वो कल शामी फौत हो गया। उसकी मौत किंज हुई इस बारे डॉक्टरों वालों कोई उचेची रिपोर्ट नहीं आई है, पर एक गल पक्की है कि उसनू हार्ट अटैक नहीं होया, क्योंकि उसका हार्ट तो स्वीट हार्ट सी। प्यार समंदर उसके अंदर ठाठा मारदा सी। वो आप इश्क सी, आशिक सी ते माशूक भी। और रब की बनाई हुई कायनात विच रचिया वसिया सी। वो सच ते हक दे धर्म का मनन वाला सी
ਤੇ ਕੜੜੇ ਮਲਵਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਨੂਨੀ ਤਿਲਕਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ, ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਢੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਦਬੀ ਅੰਜਮਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਮੀ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਅਦੀਬਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਰਹੂਮ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਮਖੌਲੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਲਤੀਫੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 2-4 ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਠ ਅਖਾਨਾ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਖਾਨਾ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਦੀਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤਿਹੂਰਾ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਸੱਜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮਲਵਾਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਚੋਖਾ ਵਾਵ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ, ਇਸਮਤਦਾਰੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖੀ ਹਕੀਕਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਸਬੀ ਨਸਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਮੋਦਰ ਕੋਲ ਰਫਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਮੋਦਰ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਾਜਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਲ ਬਾਫੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਏ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਲੀਆ ਸ਼ੇਖ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚਿਗਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲ ਬਾਫੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਉਧਮਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਬੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ੀਆ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਧਮਪੁਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਜੀ ਸਨ, 2 ਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ੜੀਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਦੀ ਸਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਜ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮਾਲੋ ਸਨ। ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਇੱਕ ਕਸਬੀ ਦਰਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਕੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ
ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਤੇ ਵਾਸਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਟ ਤੇ ਵਾਸਕਟ ਸੀਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਟੱਬਰ ਸਾਰੇ ਉਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਪਤਲੂਨ ਤੇ ਵਾਸਕਟਾਂ ਸੀਨ ਲਈ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਾਫਰ, ਜ਼ੈਨਬ, ਤਾਜੋ ਤੇ ਮਾਲੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਡੂ ਦਾ ਸਾਹਬਦੀਨ ਬੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਤਲਕਾਤ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਖੀਰ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਲੋ ਸਾਹਬਦੀਨ ਬੱਟ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜਦੀਨ ਜਾਂ ਤਾਜੋ ਸ਼ੇਖ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ੜੀਬਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਡੂ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵਸ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਜੋ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਬਦੀਨ ਬੱਟ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲੋ ਸਾਡੀ ਮਤਰੇਈ ਨਾਨੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਤੇ ਤਾਜੋ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਨ। ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ। ਤਾਜ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਜ਼ਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਰਾਮਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਮਪੁਰ ਆਪੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੁਕੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ। ਤਾਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਿੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੀ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਨੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਤੇ ਬੈਨੋਈ ਸਾਹਬਦੀਨ ਬੱਟ ਦੀ ਧੀ ਬਤੂਲ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਕੁਆਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤਾਜੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਆ ਮਸਲਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਸ਼ੂਰੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮਰਸੀਏ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪਰਦਾਦਾ ਸੁੰਨੀ ਮਸਲਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੱਬਰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਜੋ ਫੇਰ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੰਗਾਲੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਹਿਤਲ, ਵਸੇਬ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਰਿਸ, ਹਾਸ਼ਮ, ਪੀਲੂ, ਦਮੋਦਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਗੀਤਾ ਕੁਰਲਾਈ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਕ ਲਗਾਈ। ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਾਜਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸੁਗਾਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ।
जम्मू तो कश्मीर भी वंडिया गया, कश्मीर कद दा तकसीम होया। असल में जम्मू सूबा दो फाड़ हो गया, इक्को बोली ते इक्को सभ्याचार दा चीट हरण हो गया। पंजाबी गुजरी ते पठवारी बोलन वाले इलाके वंडे गए। टीटवाल, करना, ऊड़ी, पुंछ ते रजौरी तकसीम हो गया। बलती ते दर्दी रैतल वंडी गई। करगिल ते लद्दाख इधर रह गए। अस्करदू, हुंजा, नगर, चित्राल, हवेली ते गिलगित उधर चले गए। उन्हें अपने कब्जे वाले इलाके को आज़ाद कश्मीर कहना शुरू करता तो साढ़े वाले हिस्से को मकबूजा कश्मीर। इंज ही साढ़े हाकमां ने पारले कश्मीर को मकबूजा कहना शुरू करता। साड़ी धरती से लुकाई अटूट अंग ते शहर अग की गर्दान में फस गई। उधमपुर की देवक नदी, जम्मू की तवी, सांबे की बसंतर ते कठुए की उज नदियाँ इंसानों के लहू नाल लाल हुईयां। उधमपुर, रियासी, जम्मू, कठुआ, मीरपुर, बाग, कोटली, पिंबर, मुजफ्फराबाद, पलंदरी, पुंछ ते हवेली ने लहू के प्याले पीते। सियासत ते मजहब के नाम उत्ते शैताना ने इंसानों को मारिया। दहशत, वहशत ते गारत का नंगा नाच नचिया गया। साडा दादा हबीबुल्ला, प्यो गुलाम हुसैन, चाचे अब्दुल करीम ते अब्दुल कयूम, दो भरा ते चाची फुफड़ मोहम्मदीन फिरकू रोलियां दी भेंट चढ़ गए। बचन वाले चों माँ बतूल बेगम, पुफी गुलाम फातिमा ते उसदियां 5 कुड़ियां, मेरे भरा मोहम्मद साग, खालिद हुसैन ते मैं सां। पुफी गुलाम फातिमा ने अपनी धियां अपने हमदर्द हिंदू भरावां दे हवाले कीतियां ते उन्हां नाल इह समझौता कीता कि जे असीं बच गए अते हालात सुधर गए तां कुड़ियां वापस लै लवांगे, नहीं तां बच्चियां तुहाड़ियां होईयां ते तुसीं उन्हां दे पालन पोषण ते विआह दे जिम्मेदार होवोगे। इंज पुफी गुलाम फातिमा साडे नाल जुड़ गई। साडे गवांढ विच लाला अमरनाथ वकील दा घर सी ते ओह साडे बाप दा बचपन दा यार सी ते हमजमाती भी। दोवां ने इकट्ठे BA पास कीती सी। लाला अमरनाथ ने मगरों कानून की पढ़ाई पूरी करके वकालत शुरू करती ते साडे अब्बा जी मास्टर बन गए। खैर साडी पुफी ने अपने भरा दे गूढ़े यार लाला अमरनाथ के घर का बूहा खड़काया तां जे सानू पनाह मिल सके। लाला अमरनाथ राष्ट्र सेवक संघ का मुकामी संचालक सी, पर उसने अपने यार गुलाम हुसैन की यारी का लिहाज करदे होया दिन तां साडा अपने घर टपाया, मगर हनेरा होंदियां ही अपने निक्के भरा नाल सानू अपने पिंड वाले मकान विच घल दिता जिथे उन्हां दे चौकीदार दा टब्बर रहिंदा सी। चौकीदार ज़ात दा डूम सी ते उस नेक बंदे ने सानू खान लई रोटी दिती। मक्कां दे टोडे ते सरों दा साग खवान मगरों उसने सानू गोड़ विच यानी माल डंगरां वाली खोली विच लुका दिता। साडी मां नू बच्चा होने वाला सी ते 11वां महीना लग्या सी। ये शायद कुदरत का कमाल सी कि 9 महीने मुकन के बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं सी होया। इस डंगरां वाली खोली विच खोली जां गवाल विच माँ ने एक पुत्र नू जन्म दिता। ये बच्चा असल में साडी जिंदगी का पैगाम लैके आया सी, क्यों जे दूजे दिन बलवाइयां ने लाला अमरनाथ वकील के पिंड वाले मकान नू आ घेरिया। साडी मुखबरी हो चुकी सी। चौकीदार नू बलवाइयां ने साडे लई पुछया कि मुसलियां नू कित्थे लुका के रखे होया है। जद उसने साडे होण बारे साफ इनकार करता तां कातलां ने उन्होंने डाढ़ा कुटिया। वो मार खांदा रहा पर मूँह कुछ ना बोलिया। अखीर एक बलवाई ने तलवार दा फट मार के उसकी धौन वड़ दी। उपर दा शोर शराबा सुन के असीं सारे रोन लग पे। साडा चीक झाड़ा सुन के बलवाइयां ने सानू वेख लिया, पर जद उन्हां उत्थे सूह तक जद उन्हां उत्थे सूदक वाली सवानी वेखी जिसने एक रात पहला बच्चे नू जन्म दिता सी ते चलन फिरन दे काबिल नहीं सी, तां उन्हां बाकी बच्चों नू फड़ लिया। साडी माँ बतूल बेगम एक शेरनी वांग गरजी ते बलवाइयां सामने खलो गई ते कहन लगी, जे मैं अपने बच्चे नहीं लै जान देंगी, जे तुसां इन्हां नू मारना है तां मेरी अखां सामने मारो, सानू सारिआं नू इत्थे ही खत्म कर दिओ, पर मैं अपने बच्चों नू आप तू जुदा नहीं होने देंगी। बलवाई आपो च खुसर फुसर करन लगे तो एक दूजे नू कहन लगे, इस सूतक वाली जनानी ने कित्थे जाना है, इसलिए अज इन्हां नू छड्ड दिंदे आ ते दो चार दिन मगरों आके इन्हां दा सफाया कर देंगे। बलवाइयां दे जान मगरों साडी पुफी ने माँ ने फैसला किया कि रात पैंदियां ही इत्थों निकल जावांगे। उन्हां दिनां उन्हें अपने मत्थों उत्ते बिंदियां लाइया, मोहम्मद इसहाक ते खालिद हुसैन के मत्थे तिलक लाया तां जे साडी मुस्लिम शनाखत खत्म की जा सके। तो फिर असीं सारे उत्थों चल पे
ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਫੁੱਫੀ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਦੋ ਬੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਰੱਖ ਜੁਗਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਰਤਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਬੇਰ, ਗਰਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਪੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਾਖਲਾ ਅਮੂਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਮਹੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ 25,000 ਪੰਜਾਬੀ, ਡੋਗਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਲਾਗੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੀਰਪੁਰ, ਬਾਗ, ਹਵੇਲੀ, ਪਲੰਦਰੀ, ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ, ਕਠੂਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਮਰ 2.5 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਬਾਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ। ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਉਸੋਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫੁੱਫੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। 1947 ਦੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 34-35 ਸਾਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ। ਜੰਮੂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਟਮਾਲੂ 12 ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਜ ਮਹੀਦੀਨ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਲਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਟਮਾਲੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਰੇਆ ਬਾਪ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਰਗ ਫੜਕਣ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਸਨ।
ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਅਸਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ।